السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. محترم بزرگوں اور دینی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی کا بہت بڑا احسان اور کرم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو رمضان مبارک مہینہ جیسا نصیب فرمایا۔ میرے محترم بزرگوں دوستوں، آپ کو معلوم ہے کہ ہم آپ سے رمضان مبارک کا جو پہلا عشرہ ہے وہ گزر چکا ہے، ہم آپ دوسرے عشرے کے اندر چل رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رمضان کا پہلا عشرہ رحمت ہے، دوسرا عشرہ مغفرت ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستوں، یہ جو عشرہ ہے مغفرت کا عشرہ ہے، ہم آپ کو چاہیے کہ اس عشرے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے گناہوں سے توبہ کریں، ہم اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کے کیے ہوئے اعمال کو اللہ کے سامنے شرمندہ ہو کر سر جھکائیں، کیونکہ میرے محترم بزرگوں دوستوں، ہم نے آپ نے جو 11 مہینے میں گناہ کر رکھے ہیں، اس گناہوں کو مٹانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے مقرر مہینہ دیا ہے۔ اس مہینے کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے جو دوسرا عشرہ مغفرت کا کہلایا ہے، اس عشرے کے اندر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس مہینے کے جو دوسرا عشرہ ہے، اس عشرے کے اندر مغفرت کا جو عشرہ ہے، ہمیں آپ کو چاہیے کہ عشرے کے مغفرت کو عشرے کو ہم اپنے مقدر کے اندر مغفرت بنا لیں، کیونکہ میرے محترم بزرگوں دوستوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ میرے محترم بزرگوں دوستوں، جب یہ مہینہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ میرا مہینہ ہے، اور حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الصوم لی انا اجزی بی، کہ روزہ میرے لیے ہے اور روزے کا بدلہ میں خود ہوں۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستوں، آپ ایک طرف اٹھائیے، تاریخ کے حوالات سے پتہ چلتا ہے کہ جب کوئی انسان اس دنیا کے اندر نیک اعمال کرتا ہے، اگر ہم میں سے کوئی بھائی اللہ کے راستے میں 10 روپے خرچ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے حکم فرماتا ہے، اے فرشتے، آج فلاں بندہ نے اللہ کے راستے میں 10 روپے خرچ کیا ہے، اس کے جو نیکیاں ہوں گے اس کے اعمال میں لکھ دو۔ اسی طریقے سے جو انسان نماز پڑھتا ہے، زکات دیتا ہے، حج کرتا ہے، تو میرے محترم بزرگوں دوستوں، اس کا جو ثواب ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے، اے فرشتے، فلاں بندے نے یہ اعمال کیا ہے، ان کا نام اعمال میں یہ ثواب لکھ دو۔ لیکن میرے محترم بزرگوں دوستوں، جو انسان اس مہینے میں رمضان کا روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے نہیں کہتا ہے، اے فرشتہ، فلاں بندے نے روزہ رکھا ہے، اس کے نام اعمال میں روزے کے ثواب لکھ دو۔ لیکن میرے محترم بزرگوں دوستوں، جب انسان روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے رکھا ہے اور روزے کا بدلہ میں خود ہوں۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستوں، سوچئے، جو اللہ کیا کہتے ہیں، فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور روزے کا بدلہ میں خود ہوں، اگر ہم آپ روزہ رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو روزے کی برکت سے نہ جانے کن کن نعمتوں سے نوازے گا۔ ہم آپ اس چیز کا کیا کہتے ہیں، گمان نہیں کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کون کون نعمتوں سے نواز سکتا ہے۔ اسی لیے میرے محترم بزرگوں دوستوں، آج افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے ماں اور بہنیں اور بہت سارے بھائی ایسے ہیں جسے پتا ہے، جسے معلوم ہے کہ ہمارا آپ کے سامنے رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، لیکن رمضان کے مہینے کے اندر بھی ایسے ہی کھانا کھاتے ہیں، ایسے ہی لوگ کے اندر اپنے ریڑھیوں کو لگاتے ہیں، اسی طریقے سے کھانے کے سامان کو بیچتے ہیں جس طریقے سے معلوم ہی نہیں کہ ہم رمضان کے مہینے سے گزر رہے ہیں۔ کیونکہ میرے محترم بزرگوں دوستوں، اگر ہم نے اس مہینے کی طرفداری نہیں کی تو آپ یاد رکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس شخص کو رمضان کا مہینہ نصیب ہو اور رمضان کے مہینے نصیب ہونے کے باوجود اگر وہ شخص اپنے
की मग़फ़िरत नहीं करा सकता है तो इस शख्स से बदतर इस दुनिया में कोई नहीं है। इसीलिए मेरे मुहतरम बुजुर्गों दोस्तों, हमारे आपके पास जो वक्त बचा हुआ है, क्योंकि हमारे आपके दरमियान जो मुकर्रम महीना अल्लाह ताला ने मेहमान के तौर पर दिया था, इस मेहमान को जाने का कुछ ही दिन बचा हुआ है। हमें आपको ये वक्त गनीमत समझना पड़ेगा। ये चंद दिन जो हमारे आपके सामने है, इन चंद दिनों में हम अल्लाह के सामने अपने गुनाहों से तौबा करें, हम अल्लाह के सामने अपने सर को झुकाएं, हम अल्लाह से अपने गुनाहों की फरियाद करें, अल्लाह से तौबा करें कि अल्लाह ताला हमने 11 महीने जो गुनाह किए थे उस गुनाहों को माफ फरमा दे। क्योंकि अल्लाह ताला वो रहमान भी है, वो रहीम भी है, क्योंकि अल्लाह ताला गुनाहों को माफ करने वाला है। इसीलिए मेरे मुहतरम बुजुर्गों दोस्तों, ये जो महीना मग़फ़िरत का जो अशरा है, हमें आपको इस मग़फ़िरत के अशरे के अंदर अपने गुनाहों से अल्लाह ताला से क्या कहते हैं मग़फ़िरत करा लेना चाहिए। लेकिन मेरे मुहतरम बुजुर्गों दोस्तों, अगर हमने इस महीने की कदरदानी नहीं की, अगर हमने इस महीने मुबारक की हमने रूबरदानी की, तो यूं समझिए जिस तरीके से आज हमने अल्लाह के मेहमान मुकर्रम जो रमजान का महीना है इसकी कदरदानी नहीं किया, तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, कल क़यामत के दिन होगा, हौलनाकी का मंजर होगा। उस दिन अल्लाह तबारक व तआला आपसे पूछेंगे कि हमने तुम्हें रमजान का महीने नसीब किया था, क्या ने उस महीने के तू कदरदानी की थी? क्या तूने उस महीने के अंदर रमजान का रोजा रखा था, रात की तरावी को पढ़ा था? लेकिन मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, आज हम यूं समझते हैं हमें दुनिया में कोई नहीं पूछ रहा है, हमें दुनिया में कोई नहीं टोक रहा है, तो कल क़यामत के दिन हमारा कोई कुछ उखाड़ नहीं पाएगा। ये हमारा आपकी सोच है। लेकिन मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, कल क़यामत की दिन अल्लाह ताला फरमाते हैं, कुरान पाक में आयत है, फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा, कि जो इंसान इस दुनिया के अंदर राई के दाने के बराबर में नेक अमाल करेगा तो अल्लाह तबारक व तआला इस राई के दाने के बराबर जो नेक अमाल होंगे उस इंसान के सामने पेश कर दिया जाएगा। इसी का एक दूसरा पहलू है, इस दुनिया के अंदर जो इंसान राई के दाने के बराबर में गुनाह करेगा, अल्लाह ताला फरमाते हैं कल क़यामत के दिन वो गुनाह इंसान के सामने पेश कर दिया जाएगा। इसीलिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, आज हमारे पास नेकी करने का वक्त है, क्योंकि कल क़यामत के दिन अगर हम अपने माँ बाप, भाई बहन, रिश्तेदार, दोस्त अहिबा में से किसी को एक नेकी का मुतालबा कर लेंगे तो एक नेकी देने से इनकार कर देगा। इसीलिए आज हमारे पास वक्त है, क्योंकि जो इंसान रमजान में एक मरतबा सुभान अल्लाह कहता है तो अल्लाह तबारक व तआला एक मरतबा सुभान अल्लाह कहने की वजह से अल्लाह ताला उसे 70 मरतबा के सवाब देता है। 1 रुपए खर्च करता है तो अल्लाह ताला उसे 70 रुपए खर्च करने के सवाब देता है। इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, जो नमाज नवाफिल के तौर पर अदा करते हैं तो अल्लाह ताला इस नवाफिल के सवाब को हमें फराइज के तौर पे देता है। इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, आपको ये जो महीना मिला है इस महीने की कदरदानी कर ले। अगर हम आप इस महीने की कदरदानी नहीं किए तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, कल क़यामत के दिन जो हौलनाकी का मंजर होगा, उस हौलनाकी के मंजर क्या वक्त हम आप परेशान होंगे, एक एक नेकी का मोहताज होंगे, एक एक नेकी के लिए दरबदर होंगे, एक एक नेकी के लिए कितने सालों की दरवाजे खटखटाएंगे, लेकिन हमें आपको एक नेकी नहीं मिलेगा। लेकिन मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, आज मेरे पास वक्त है कि हम नेकी करके अपनी जिंदगी के अंदर वो सारे काम कर गुजरे जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करने का हुक्म दिया। इसलिए मेरा मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला हम आपको इस माह मुबारक की कदरदानी नसीब फरमाए और इस महीने में जो भी हम सबों से गलतियां हुई है उसे अल्लाह ताला माफ फरमाए। और मैं आपकी बात जो चंद रमजान बचे हुए हैं, इन चंद रमजानों को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम